Okay, in this video I am going to talk about the use of term symbols for explaining the atomic spectra. Okay, for explaining the atomic spectra. We already learned how to derive the term symbols for different electronic states in atoms, and today we will apply these term symbols in order to describe the fine structure of hydrogen atom. Okay, fine structure in the emission spectrum of a hydrogen atom. And here we will first consider hydrogen atom, and then we will derive the term symbols for different electronic states in hydrogen, and then we will introduce the selection rules, and thereby we will explain the fine structure in hydrogen spectrum. Okay, we can begin. Now, we know that the atomic spectral lines are arising because of the transition between the electronic states, right? So you know that in hydrogen atom, the hydrogen's atomic spectrum is arising because of the transition from the higher orbits to the lower orbits. According to the Bohr theorem, you can consider that here is the nucleus, and there are different orbits in the hydrogen atom. Okay, and we can call this as n is equal to 1, 2, 3, 4, etc. Okay, so if you are considering the transition from 2 to 1, 3 to 1, 4 to 1, 5 to 1, etc., that will constitute a series of lines, and this series of lines will be the first series that we can see in the hydrogen spectrum. That is a Lyman series, right? Lyman series in hydrogen spectrum. So now you know how the Lyman series is originating, and like the Lyman series, there are different series like Balmer, Paschen, Brackett, etc., and you know how these series of lines are originating. Okay, and we can apply the Schrodinger wave equation to hydrogen atom. And by applying the Schrodinger wave equation to the hydrogen atom, we can calculate the energy of the electron in hydrogen atom. Energy of the electron in hydrogen atom. Okay. So the energy of the electron in hydrogen atom, En, is equal to minus 2 pi square m z square e raised to 4 divided by 4 pi epsilon 0 the whole square n square h square. We have already derived this expression while we were learning the hydrogen atom quantum mechanically. Okay, so if you want to watch that, you can go back to my previous lectures, and there I have explained how the energy equation can be derived by the quantum mechanical treatment of hydrogen atom. Okay, and here n is equal to 1, 2, 3, etc. It means that when you are giving different values of n in this expression, you will get different quantized energy levels. Okay, and from one energy level to the lower energy level, when there is a transition of the electron, radiation will be emitted. So you can consider the transition from different n values to a particular n value. For example, you can consider n is equal to 1. To this level, there are transitions from n is equal to 2, n is equal to 3, n is equal to 4, 5, etc. And these transitions will give rise to the Lyman series of the hydrogen spectrum. Okay, so now we can consider that n is equal to 1. N is equal to 1 means that hydrogen is in the ground state. Okay, hydrogen is in the ground state, and that time n is equal to 1. Okay, but if there is a transition from the n is equal to 2 to n is equal to 1, and from which orbital the transition will occur, because in n is equal to 2 there are two possibilities. Okay, because in n is equal to 2 there are two orbitals like 2s and 2p orbitals, right? So the electron can make the transition from either of these levels to n is equal to 1 level. N is equal to 1 level, it is obviously 1s level. Okay,
So when there is a transition from n is equal to 2 to n is equal to 1, n is equal to 2 ൽ നിന്ന് n is equal to 1ലേക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുന്നു. നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിച്ച ആദ്യത്തെ സ്ലൈഡിൽ കാണിച്ച ഈ ട്രാൻസിഷൻ n is equal to 2 to n is equal to 1 ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ അത് 2s to 1s ട്രാൻസിഷൻ ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ 2p to 1s ട്രാൻസിഷൻ ആകാം. ഇങ്ങനെ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടല്ലേ. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മുടെ എക്സ്പ്രഷൻ അനുസരിച്ച്, നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ അനുസരിച്ച് the energy of an orbital depends upon the n value only. മറ്റു ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് ഒന്നും നമുക്കിവിടെ കാണാൻ ഒക്കില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ 2s ആയാലും 2p ആയാലും ഈ രണ്ട് കേസുകളിലും ഇൻ ബോത്ത് ദീസ് കേസസ് n is equal to 2 അല്ലേ. ഈ രണ്ട് കേസുകളിലും n is equal to 2 ആണ്. So from this equation, from this energy equation, we can assume that the energy of both 2s and 2p are the same, because 2sൻ്റെയും 2pയുടെയും കേസിൽ n വാല്യൂ ഒരേ n വാല്യൂ ആണ്. അതുകൊണ്ട് രണ്ടുപേർക്കും നമ്മൾ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ അനുസരിച്ച് ഒരേ എനർജി ആയിരിക്കും ഉള്ളത് അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ n is equal to 2ൻ്റെ കേസിൽ മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ്റെ മറ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റുകൾ, അതായത് ഹൈഡ്രജൻ 3s1 എന്ന് പറയുന്ന എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ 3p1 എന്ന് പറയുന്ന എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക, 3d1 എന്ന് പറയുന്ന എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഈ കേസുകളിലൊക്കെ n is equal to 3 ആണ് അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് 3s1 ആയാലും 3p1 ആയാലും 3d1 ആയാലും എല്ലാം എനർജിയും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും, അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ എക്സ്പ്രഷൻ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ഹിയർ. ഓക്കെ. പക്ഷേ ഈ ഒരു കാര്യം ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പരിഗണിച്ചിരുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്തതെന്നല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാര്യം പരിഗണിച്ചിരുന്നില്ല. അതായത് സ്പിൻ ഓർബിറ്റ് കപ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഫിനോമിനൻ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഈ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പരിഗണിച്ചിരുന്നില്ല. സ്പിൻ ഓർബിറ്റ് കപ്ലിംഗ്. അപ്പോൾ സ്പിൻ ഓർബിറ്റ് കപ്ലിംഗ് കൂടെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ഓർബിറ്റൽ മോഷൻ നടത്തുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് അതിൻ്റെ സ്പിൻ മോഷൻ മൂലമുണ്ടാകുന്ന ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റവുമായിട്ട് കപ്പിൾ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ വാലിഡിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അല്ലേ. കാരണം ഈ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഓർബിറ്റൽ മോഷൻ മാത്രമേ പരിഗണിച്ചുള്ളൂ. ആൻഡ് ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ഉള്ള ഒരു ഹൈഡ്രജനെയാണ് നമ്മൾ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്തത്. ആ സമയത്ത് ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ സ്പിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫിനോമിനെ നമ്മൾ പരിഗണിച്ചതേയില്ല. അപ്പോൾ സ്പിൻ കൂടി നമ്മൾ പരിഗണിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ the orbital angular momentum and spin angular momentum can couple. അങ്ങനെ കപ്പിൾ ചെയ്യുന്ന ഫിനോമിന നമ്മൾ സ്പിൻ ഓർബിറ്റ് കപ്ലിംഗ് എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ. സോ ഇഫ് സ്പിൻ ഓർബിറ്റ് കപ്ലിംഗ് ഈസ് ആൾസോ കൺസിഡേർഡ്, the equation given here for the energy is no more valid so much. ഒരുപാട് വാലിഡ് ആയിരിക്കത്തില്ല. This equation is valid of course, but ഈ ഇക്വേഷൻ കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വളരെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എനർജി ആയിരിക്കത്തില്ല. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പിൻ ഓർബിറ്റ് കപ്ലിംഗ് കൂടി നമ്മൾ പരിഗണിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഈ പറയുന്ന ഈ പല സ്റ്റേറ്റുകൾക്കും പല എനർജി ആയിരിക്കും ഉള്ളത്. അതായത് 2sൻ്റെ എനർജി ആയിരിക്കത്തില്ല 2pക്ക്, if we are considering that spin orbit coupling. അതുപോലെ 3sൻ്റെയും 3s1ഉം 3p1 3d1 എന്ന് പറയുന്ന പല കോൺഫിഗറേഷനുകൾക്ക് ഒരേ എനർജി ആയിരിക്കത്തില്ല if you are considering the spin orbit coupling, because spin orbit coupling will be different in different states. ഓക്കെ. അപ്പം പലർക്കും പല എനർജി ആയിരിക്കും ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ലൈമൻ സീരീസ് നമുക്കൊന്ന് പരിഗണിച്ച് നോക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ലൈമൻ സീരീസ് പരിഗണിക്കുന്നു. ഹൈഡ്രജൻ്റെ ലൈമൻ സീരീസ് പരിഗണിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം n is equal to 1ലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷൻസ് മൂലമാണ് നമുക്ക് ലൈമൻ സീരീസ് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ. സോ ലൈമൻ സീരീസ് ഈസ് ഒബ്റ്റൈൻഡ് ബൈ എ സീരീസ് ഓഫ് ട്രാൻസിഷൻസ് ഫ്രം the states like n is equal to 2, 3, etc. to the state n is equal to 1. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ട്രാൻസിഷൻ മൂലമാണ്, അങ്ങനെയുള്ള സീരീസ് ഓഫ് ട്രാൻസിഷൻസ് മൂലമാണ് ലൈമൻ സീരീസ് കിട്ടുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റിവേഴ്സും പറയാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രം n is equal to 1 to higher n values. അപ്പോൾ നമ്മൾ എമിഷൻ ആണ് പറയുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹയർ n values to n is equal to 1 എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. അബ്സോർഷൻ ആണ് പറയുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ n is equal to 1 to higher n values എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. ഹിസ്റ്റോറിക്കലി നമുക്കറിയാം ഹൈഡ്രജൻ്റെ സ്പെക്ട്രം എമിഷൻ സ്പെക്ട്രമായിട്ടാണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കലി നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.
So we can think about the emission spectrum, or at the same time we can think about the absorption spectrum also, because we are only dealing with the energy. അപ്പോൾ emission ആയാലും absorption ആയാലും energy is same, and that depends upon the electronic states only. Okay. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ലൈൻസിൻ്റെ ലൈമൻ സീരീസിലെ ലൈൻസിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, so okay, you know that the frequency can be obtained from the Rydberg equation, right? So Rydberg equation is nu bar is equal to 10967.58, that is the Rydberg constant, multiplied by 1 minus 1 divided by n square, where n is equal to 2, 3, 4, etc. ഇതാണ് Rydberg equation for Lyman series. Lyman സീരീസിന് വേണ്ടിയുള്ള Rydberg equation ആണ് ഇത്. Lyman സീരീസിന് മാത്രമുള്ള Rydberg equation ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പല സീരീസിന് വേണ്ടിയുള്ള Rydberg equation നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യാം. So this is the Rydberg equation for the Lyman series. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ഈ Rydberg equation ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് പല ഫ്രീക്വൻസീസ് കാൽക്കുലേറ്റ്, ലൈമൻ സീരീസിൽ വരുന്ന പല ഫ്രീക്വൻസീസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. യു ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു ഗീവ് ഡിഫറെൻറ്റ് എൻ വാല്യൂസ് ഹിയർ. 2, 3, 4 എന്ന് പറയുന്ന പല എൻ വാല്യൂസ് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പല ന്യൂ ബാർ വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന കുറച്ച് ന്യൂ ബാർ വാല്യൂസ് നമുക്കൊന്ന് പരിഗണിച്ച് നോക്കാം. സോ ലെറ്റ് മീ റൈറ്റ് ദ ട്രാൻസിഷൻ ഹിയർ. ഓക്കെ, ട്രാൻസിഷൻ ഇൻ ദിസ് കോളം, and I will write the frequency here. And frequency means I mean the frequency in centimeter inverse. Okay, centimeter inverse ഉള്ള ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഈ ഇക്വേഷനും സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സിലാണ്. ഓക്കെ, ദിസ് വിൽ ബി ഒബ്റ്റൈൻഡ് ഇൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ്. ഓക്കെ, because Rydberg constant here is expressed in centimeter inverse. Okay, and now I am going to write some transitions, that is 1 to 2 transition or 2 to 1 transition. Okay, എങ്ങനെയായാലും എനർജി ഒരുപോലെയാണ്. So the energy corresponding to this transition or frequency corresponding to this transition is 82258.20 centimeter inverse. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ Rydberg equationൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. n is equal to 2 എന്ന് Rydberg equationനകത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഈ ഇവിടെ n is equal to 2 എന്ന് കൊടുക്കുക. ഇനി n is equal to 3 എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 to 3 ട്രാൻസിഷൻ്റെ എനർജി കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ 1 to 3 ട്രാൻസിഷൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ വേവ് നമ്പർ കിട്ടും. എക്സാക്ട്ലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് 491.18 centimeter inverse. Okay, if you are considering 1 to 4 transition or 4 to 1 transition, the frequency corresponding to that is 102,822.73 centimeter inverse. അപ്പോൾ നമുക്ക് പല ഈ ലൈമൻ സീരീസിലുള്ള പല ലൈൻസിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ്, എക്സാക്ട്ലി സ്പീക്കിംഗ് വേവ് നമ്പർ ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഇൻ ദിസ് വേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ലൈൻ പരിഗണിക്കുന്നു എന്നിരിക്കുക. വി വിൽ കൺസിഡർ ദ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഈസ് ഒബ്റ്റൈൻഡ് ഫ്രം 2 to 1 ട്രാൻസിഷൻ ഓർ 1 to 2 ട്രാൻസിഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എനർജിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് 82258.20 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ദിസ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ട്രാൻസിഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഷെൽ ടു സെക്കൻഡ് ഷെൽ അല്ലേ. നമ്മൾ ബോറിൻ്റെ ആറ്റം മോഡലാണ് പരിഗണിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബോർ ആറ്റം മോഡൽ വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു ഈ ഹൈഡ്രജൻ്റെ എമിഷൻ സ്പെക്ട്രത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ. സോ ഇഫ് യു ആർ കൺസിഡറിംഗ് ദ ബോർ ആറ്റം മോഡൽ, ദ ട്രാൻസിഷൻ വിൽ ബി ഫ്രം 2 to 1, ഓക്കെ, ഓർ 1 to 2. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. 2നും 1നും ഇടയിലുള്ള ട്രാൻസിഷനാണ്. അപ്പോൾ 1 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ഓർബിറ്റൽ ഏതാണ്? n is equal to 1. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഓർബിറ്റൽ ഏതാണ്? n is equal to 1ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഓർബിറ്റൽ 1s ഓർബിറ്റലാണ് അല്ലേ. ഇനി n is equal to 2ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഓർബിറ്റൽ ഏതാണ്? n is equal to 2ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഓർബിറ്റൽ n is equal to 2ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് 2 ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ട്. അതേതൊക്കെയാ? ഒന്ന് 2s എന്ന് പറയുന്ന ഓർബിറ്റലുമുണ്ട്, 2p എന്ന് പറയുന്ന ഓർബിറ്റലുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുന്നത് 1നും 2നും ഇടയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ 2 ട്രാൻസിഷൻ പോസിബിലിറ്റിയാണ് ഉള്ളത് അല്ലേ. 1sഉം 2sഉം തമ്മിലാകാം ട്രാൻസിഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ 2pയും 1sഉം തമ്മിലാകാം ട്രാൻസിഷൻ. ഇങ്ങനെ 2 പോസിബിലിറ്റിയാണ്. സോ ദ ട്രാൻസിഷൻ പോസിബിലിറ്റീസ് ആർ 1s1. ഇത് ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഒരു കോൺഫിഗറേഷനാണ്. ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഹൈഡ്രജൻ ഉള്ളത് അല്ലേ. ആ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 1s1 എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റും
പിന്നീട് 2s1 എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റും തമ്മിലാണ് ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുന്നത് അല്ലേ? അതായത് ഈ ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുമ്പോൾ 2s1 എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റേറ്റിലിരുന്ന ഹൈഡ്രജൻ 1s1 എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ 2sലിരുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോൺ 1sലേക്ക് വരുന്നു എന്നർത്ഥം. തിരിച്ച് നമുക്ക് പറയാം. അതുപോലെ മറ്റൊരു ട്രാൻസിഷൻ പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസിഷൻ പോസിബിലിറ്റി ഈസ് 1s1 ആൻഡ് 2p1. ഇങ്ങനെ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റീസ് ഉള്ളതല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റീസിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഈ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടേം സിമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് 1s1 എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ ടേം സിമ്പിൾ ഈസ് S21/2. ഇതാണ് 1sന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടേം സിമ്പിൾ. ഇനി 2sന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടേം സിമ്പിൾ ഏതാണ്? 2s1ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടേം സിമ്പിൾ. ദ ടേം സിമ്പിൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു 2s1 ഈസ് 2s half. ഓക്കെ, 2s half. ആൻഡ് ദ ടേം സിമ്പിൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു 2p1ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടേം സിമ്പിൾ. രണ്ട് ടേം സിമ്പിൾസ് ഉണ്ട് 2p1ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട്. ഒന്ന് 2p1/2 ആൻഡ് 2p3/2. ഇങ്ങനെ രണ്ട് ടേം സിമ്പിൾസ് ആണ് 2pക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, യു നോ ഹൗ ടു ഡിറൈവ് ദീസ് ടേം സിമ്പിൾസ്. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഐ എം നോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിനിങ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ 2p1ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് 2p1/2 2p3/2 എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ടേം സിമ്പിൾസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നോക്കാനുള്ളത്, ഇവിടെ 2sഉം 2pയുമാണല്ലോ അവിടുത്തെ ഹയർ സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, 2sഉം 2pയുമാണ്, 2s1ഉം 2pയുമാണ്. ഇത് രണ്ടുമാണ് അവിടുത്തെ ഹയർ സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, 2s1 ആൻഡ് 2p1. അപ്പോൾ ഈ ഹയർ സ്റ്റേറ്റ്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് 2s1നും 2p1നും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എത്ര ടേം സിമ്പിൾസ് ഉണ്ട്? 1, 2 ആൻഡ് 3. 3 ടേം സിമ്പിൾസ് ആർ ദെയർ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ ഹയർ സ്റ്റേറ്റ്സ്. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ദർ ആർ 3 ടേം സിമ്പിൾസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ ഹയർ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? അവിടെ 3 എനർജി സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്നർത്ഥം അല്ലേ? സിൻസ് ദർ ആർ 3 സ്റ്റേറ്റ്സ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു n is equal to 2, we do not know which state to use to calculate the transition frequency. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇവിടുത്തെ ട്രാൻസിഷൻ ഫ്രീക്വൻസി റെഡ്ബർഗ് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് സിമ്പിളായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ കാൽക്കുലേഷനകത്ത് നമ്മൾ ഈ പരിഗണനകളൊന്നും വരുത്തിയില്ല. ഈ പരിഗണനകളെല്ലാം വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? സ്പിൻ ഓർബിറ്റ് കപ്ലിംഗ് മൂലമാണ് ഈ പരിഗണനകളെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലേ? ഈ പരിഗണനകളെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് സ്പിൻ ഓർബിറ്റ് കപ്ലിംഗ് മൂലമാണ്. അപ്പോൾ ഈ പരിഗണനകളൊന്നും നമ്മളുടെ റെഡ്ബർഗ് ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തില്ല. അപ്പോൾ റെഡ്ബർഗ് ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് 1 to 2 ട്രാൻസിഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതിനകത്ത് ചില അപാകതകളുണ്ട്. ബിക്കോസ് വി നോ ദാറ്റ് in the n is equal to 2 states, there are three electronic states corresponding to 3 term symbols. അല്ലേ? ഇങ്ങനെ 3 ടേം സിമ്പിൾസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് n is equal to 2-ലുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഫ്രീക്വൻസി കണക്കാക്കുമ്പം ഏത് സ്റ്റേറ്റ്സ് തമ്മിൽ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി കണക്കാക്കും? ഏത് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്കറിയത്തില്ല. കാരണം നമുക്കറിയാം 1sൽ നിന്നാണ്, 1s ആണ് ഇവിടുത്തെ ലോവർ സ്റ്റേറ്റ്, അത് ഉറപ്പാണ്. അവിടെ ഒരൊറ്റ സ്റ്റേറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു ടേം സിമ്പിൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതേതാണ്? S23/2 എന്ന് പറയുന്ന ടേം സിമ്പിൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും ഈ 3 സ്റ്റേറ്റിലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷൻസ് പോസിബിൾ ആണ്. ബട്ട് വി ഡു നോട്ട് നോ വിച്ച് വൺ വി ഹാവ് ടു യൂസ് ഫോർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ദ ഫ്രീക്വൻസി. ഈ 3 എണ്ണത്തിൽ ഏതാണ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്, ഫ്രീക്വൻസി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആരാണ് അതിനെ തീരുമാനിക്കുന്നത്? ഏത് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഏത് സ്റ്റേറ്റിലേക്കാണ് ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ സെലക്ഷൻ റൂൾസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ദ സെലക്ഷൻ റൂൾസ്. ഓക്കെ, സെലക്ഷൻ റൂൾസ്. അപ്പോൾ ഈ സെലക്ഷൻ റൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദീസ് ആർ സർട്ടൺ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ദാറ്റ് ഗവേൺ ദ പോസിബിൾ ഓർ അലൗഡ് ട്രാൻസിഷൻസ് ഫ്രം വൺ സ്റ്റേറ്റ് ടു അനദർ. ഓക്കെ,
Selection rule എന്ന് പറഞ്ഞാൽ they are the restrictions that govern the possible or allowed transition from one state to another. Let me write it here. The selection rules are the restrictions that govern the possible or allowed transitions from one state to another. Okay, ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സെലക്ഷൻ റൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഏത് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും ഏത് സ്റ്റേറ്റിലേക്കാണ് ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുന്നത്. എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നുള്ള അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള ട്രാൻസിഷൻസ് ഒന്നും അലൗഡ് അല്ല. ചില ട്രാൻസിഷൻസ് മാത്രമേ അലൗഡ് ആയിട്ടുള്ളൂ. ആ റെസ്ട്രിക്ഷൻസിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന റൂൾസ് ആണ് സെലക്ഷൻ റൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളിവിടെ അറ്റോമിക് സ്പെക്ട്രയുടെ കേസിൽ the concerned selection rule here is that delta L is equal to plus or minus 1. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ സെലക്ഷൻ റൂൾ. ഡെൽറ്റ എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 1. ഇനി ഒരു സെലക്ഷൻ റൂൾ കൂടിയുണ്ട്. ഡെൽറ്റ ജെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 ആൻഡ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 1. പക്ഷെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം. ഡെൽറ്റ ജെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ജെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 ടു ജെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസിഷൻ ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ജെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 ടു ജെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 ട്രാൻസിഷൻ ഈസ് നോട്ട് അലൗഡ്. ഓക്കെ, അത് അഴിച്ചുള്ള ഡെൽറ്റ ജെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 അലൗഡ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ടു ജെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ഈസ് പോസിബിൾ. ഓക്കെ, ദെൻ ആൾസോ ഡെൽറ്റ ജെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള ട്രാൻസിഷൻ പോസിബിൾ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം എന്താണ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത്. എൽ ഈസ് ദ ടോട്ടൽ ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം കോണ്ടന്റ് നമ്പർ അല്ലേ. ടോട്ടൽ ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം കോണ്ടന്റ് നമ്പർ ആണ് എൽ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ്. ജെ എന്താണ്? ടോട്ടൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം കോണ്ടന്റ് നമ്പർ ആണ് ജെ. അപ്പോൾ ഈ എല്ലും ജെയുമാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ എല്ലും ജെയുമാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ ട്രാൻസിഷൻസ് ആണ് അലൗഡ് ആയിട്ടുള്ളതെന്ന്. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് പോസിബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ട്രാൻസിഷൻസ് നമുക്കൊന്ന് എടുക്കാം. നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഡിഫറെൻറ്റ് പോസിബിലിറ്റീസ്. 1s1-ൽ നിന്നും 2s1-ലേക്ക്, 1s1-ൽ നിന്നും 2p1-ലേക്ക്, ഇങ്ങനെ രണ്ട് ട്രാൻസിഷൻസാണ് ഉള്ളത്. ഈ രണ്ട് ട്രാൻസിഷൻസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് 3 പോസിബിലിറ്റീസാണ് ഉള്ളത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ 1s1 ടു 2s1 അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടേം സിമ്പിൾസ് നമുക്കൊന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, 1s1-ൻ്റെയും 2s1-ൻ്റെയും ടേം സിമ്പിൾ എന്ത് തന്നെയാണ്? s2 1/2 എന്ന് തന്നെയാണ് അല്ലേ. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള 1s1 ടു 2s1 അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് 2s1 ടു 1s1 അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസിഷൻ്റെ ടേം സിമ്പിൾസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ലൈക്ക്, ഓക്കെ, 1s1 ടു 2s1 ഇതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുന്നത്. 1s1 ടു 2s1 ഓർ തിരിച്ച് 2s1 ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടേം സിമ്പിൾസ് എങ്ങനെ എഴുതാം? ദാറ്റ് ഈസ് 2s1/2 that is corresponding to 1s1. Okay, between and this can make to the transition to a state represented by the term symbol 2s1. 2s1-ന്റെ term symbol എന്താണ്? 2s1/2. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ടേം സിമ്പിൾസ് കൊണ്ട് ഇതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ട്രാൻസിഷൻ കൂടി പോസിബിൾ ആയിരുന്നു. ഏതായിരുന്നു? 1s1-ഉം 2p1-ഉം തമ്മിലുള്ള ട്രാൻസിഷൻ. പക്ഷെ 2p1-ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് 2 ടേം സിമ്പിൾസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് 2 പോസിബിലിറ്റീസ് എഴുതേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 1s1-ൻ്റെ കേസിലുള്ള പോസിബിലിറ്റി എന്തായിരുന്നു? 2s1/2 ഒരൊറ്റ ടേം സിമ്പിൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഇത് 2p1-ഉമായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസിഷൻ. 2p1-ഉം 1s1-ഉം തമ്മിലാണ് ട്രാൻസിഷൻ അല്ലേ. ഇങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ ട്രാൻസിഷൻ സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 2p1-ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടേം സിമ്പിൾസ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം. ഏതാണ് 2p1-ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടേം സിമ്പിൾസ്? ഇത് രണ്ടുമാണ്. 2p1/2, 2p3/2. ഇപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നമ്മളിവിടെ പരിഗണിക്കണം. സോ ലെറ്റ് മീ റൈറ്റ് 2p1/2, 2p1/2. ഓക്കെ, ആൻഡ് the next one is 2p3/2. അപ്പോൾ ഇതും എന്തും തമ്മിലാണ്? 1s1. അപ്പോൾ 1s1-ൻ്റെ ടേം സിമ്പിൾ 2s1/2. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ 3 പോസിബിലിറ്റീസ് ആണ് നമ്മൾക്കുള്ളത്. ഓക്കെ, 3 പോസിബിലിറ്റീസ്. 2s half, 2s half, 2s half, 2p half,
2s half, 2p 3/2. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ 3 പോസിബിലിറ്റീസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത്. അപ്പോൾ ട്രാൻസിഷൻസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ 3 പോസിബിലിറ്റി നടക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. അതാരാ തീരുമാനിക്കുന്നത്? ദാറ്റ് വിൽ ബി ഗവേൺഡ് ബൈ ദ സെലക്ഷൻ റൂൾ. And the selection rule is that delta L is equal to plus or minus 1, delta J is equal to 0 or plus or minus 1. ഈ 2 കാറ്റഗറിയിൽ പെട്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ട്രാൻസിഷൻ അലൗഡ് ആയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ 3 ട്രാൻസിഷൻസിൻ്റെയും ഡെൽറ്റ എല്ലും ഡെൽറ്റ ജെയും ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം. ഓക്കെ, വി വിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഡെൽറ്റ എൽ ആൻഡ് ഡെൽറ്റ ജെ ഓഫ് ദീസ് ട്രാൻസിഷൻസ്. വാട്ട് അബൌട്ട് ഡെൽറ്റ എൽ? ഡെൽറ്റ എൽ, അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞത് എല്ല് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഈ സിമ്പിളിനെയാണ് അല്ലേ, ഇവിടുത്തെ സിമ്പിളാണ് എല്ല്. ആ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എൽ എത്രയാണ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം. എൽ ഇൻ്റെ വാല്യൂസ് 0, 1, 2, 3 എക്സെട്ര. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിൾസ് ആണ് എസ്, പി, ഡി, എഫ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. ഇവിടെയും എസ് തന്നെയാണ്. therefore L is equal to 0 in that case. Therefore the delta L is equal to 0 minus 0, that is equal to 0. Delta L is 0 ആണ് ആ കേസ്. Now what about delta J? Delta J. J നമുക്ക് എവിടെയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്? ടേം സിമ്പിളിന്റെ ഏറ്റവും താഴത്തതാണ് J എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. ടേം സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? L 2s plus 1j, ഇങ്ങനെയാണ് ടേം സിമ്പിൾ എഴുതുന്നത്. ഇതിന്റെ ടേം സിമ്പിളിന്റെ ഈ താഴത്ത് കാണുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ സഫിക്സ് ആയിട്ട് കാണുന്നതാണ് J വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടുത്തെ J വാല്യൂ എന്താണ്? ഈ 2 സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെയും J വാല്യൂ ഒരെണ്ണം ഹാഫും മറ്റേത് ഹാഫുമാണ്. Therefore difference in J is equal to 0. Therefore delta J is also 0 here. And now what about delta L in this case? Delta L in this case is S and P. S ഉം P യും തമ്മിലാണ് ഇവിടുത്തെ ട്രാൻസിഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ P യും S ഉം തമ്മിൽ. അപ്പോൾ S ഉം P ക്കും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള L വാല്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണ്? 0, 1 അല്ലേ. 0യിൽ നിന്ന് 1ലേക്കോ 1ൽ നിന്ന് 0യിലേക്കോ ആകാം അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡെൽറ്റ എൽ എത്രയാണ്? 0 minus 1, that is equal to minus 1, or 1 minus 0, that is equal to plus 1. So we can write plus or minus 1, that is delta L. Okay. And what about delta J? Delta J is equal to, ഈ കേസിൽ ഡെൽറ്റ ജെ രണ്ടും കേസിലും ഹാഫ് തന്നെയാണ്, J ഹാഫ് തന്നെയാണ്. Therefore delta J is equal to 0. And what about this one? Here delta L is equal to എസ് ഉം പിയും തമ്മിലാണ്, നേരത്തെ എഴുതിയ പോലെ തന്നെ എസ് ഉം പിയും തമ്മിൽ. അതുകൊണ്ട് ഡെൽറ്റ എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 1 ആൻഡ് ഡെൽറ്റ ജെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫും 3/2 തമ്മിലാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഹാഫ് ടു 3/2 ഓർ 3/2 ടു ഹാഫ്, ഇങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ്? ദ ഡിഫറൻസ് ഈസ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 1, പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 1. സോ ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറൻസ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സെലക്ഷൻ റൂൾ അനുസരിച്ച് ഡെൽറ്റ allowed transitions are for delta is equal to plus or minus 1. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡെൽറ്റ എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 1 ഉള്ള ട്രാൻസിഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യത്തേത് പോസിബിൾ അല്ല, കാരണം ആദ്യത്തേതിനകത്ത് ഡെൽറ്റ എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. ഡെൽറ്റ എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 1 ആയിട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത 2 ട്രാൻസിഷൻസിന്റെയും കേസിൽ ഡെൽറ്റ എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 1 ആണ് അല്ലേ. സോ ദിസ് വൺ ഈസ് allowed in terms of delta L, and this is also allowed in terms of delta L. And now we have to check delta J also. But delta J യുടെ conditions എന്തൊക്കെയാണ്? delta J should be equal to 0, delta J is equal to plus or minus 1. പക്ഷേ ഈ കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും സൂക്ഷിച്ചോണം, J is equal to 0 to J is equal to 0 is not allowed. അതായത് ഡെൽറ്റ J കിട്ടുന്നത് 0 minus 0 എന്നുള്ള രീതിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അലൗഡ് അല്ല. പക്ഷെ നമ്മളുടെ കേസിൽ ഡെൽറ്റ J കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ? ഹാഫ് മൈനസ് ഹാഫ് അല്ലെങ്കിൽ 3/2 മൈനസ് ഹാഫ്, ഈ രീതിയിലാണ് ഡെൽറ്റ J കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഡെൽറ്റ J is equal to 0 acceptable ആണ്, because delta J is equal to 0 means half minus half. So this is also possible. What about this delta J? Delta J is equal to plus or minus 1. Selection rule അനുസരിച്ച് delta J is equal to plus or minus 1 is also allowed. Therefore this is also allowed in terms of delta J. അപ്പോൾ ഈ 2 ട്രാൻസിഷൻസും സെലക്ഷൻ റൂൾസ് ഒബേ ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസിഷൻസ് ആണ്. അവസാനത്തെ 2 ട്രാൻസിഷൻസും സെലക്ഷൻ റൂൾസ് ഒബേ ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസിഷൻസ് ആണ്. ദ ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസിഷൻ ഈസ് നോട്ട് ഒബേയിങ് ദ സെലക്ഷൻ റൂൾ. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസിഷൻ ഈസ് നോട്ട് അലൗഡ് അല്ലേ. ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസിഷൻ അലൗഡ് അല്ല. അതായത് 1s1 2s1 ട്രാൻസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ 2s1 to 1s1 ട്രാൻസിഷൻ ഈസ് നോട്ട് അലൗഡ്.
ഒരുപക്ഷെ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മളൊക്കെ ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അല്ലേ? 2s1 to 1s1 ട്രാൻസിഷൻ കൊണ്ടാണ് ലൈമൻ സീരീസിന്റെ ആദ്യത്തെ ലൈൻ വരുന്നത് എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് എ കോമൺ തോട്ടാണ് അല്ലേ? കാരണം എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലിരിക്കുന്ന സെക്കൻഡ് n=2 ഇലക്ട്രോൺ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് 2s സ്റ്റേറ്റിലിരിക്കും, 2s ഓർബിറ്റിലിരിക്കുന്നു. അതാണ് തിരിച്ച് ട്രാൻസിഷൻ നടത്തുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് the selection rule says that this is not responsible for the first line in the Lyman series. But the first line in the Lyman series is originating because of the transition between 1s1 state and 2p1 state. Okay, ഇങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഈ രണ്ട് ട്രാൻസിഷൻസിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ? അപ്പോൾ രണ്ട് ട്രാൻസിഷൻസിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കണോ എന്ത് ചെയ്യണം? We have to take the energy corresponding to each of these term symbols അല്ലേ? ഈ ഓരോ ടേം 1s1 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള s2s half എന്ന് പറയുന്ന ടേം സിമ്പിൾ, അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി നമ്മൾ അറിയണം. അതുപോലെ 2p1 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള 2p half എന്ന് പറയുന്ന ടേം സിമ്പിൾ, അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി നമ്മൾ അറിയണം. അതുപോലെ ഇവിടെയും നമ്മൾ അറിയണം 2p3/2 എന്ന് പറയുന്ന ടേം സിമ്പിളിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി അറിയണം. ഇപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇതൊക്കെ കിട്ടും. ഭാഗ്യവശാൽ നമുക്ക് ഈ ടേം സിമ്പിൾസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് അറ്റോമിക് കോൺഫിഗറേഷൻ, ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനും അതിൻ്റെ ടേം സിമ്പിൾസും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എനർജിയും ഒക്കെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ട്. അതിനെ മൂറീസ് ടേബിൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. മൂറീസ് ടേബിൾ. ഓക്കെ, മൂറീസ് ടേബിൾ. ഈ മൂറീസ് ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഗവൺമെന്റ് ഡേറ്റ അണ്ടർ ദ പബ്ലിക്കേഷൻ അറ്റോമിക് എനർജി ലെവൽസ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ഓതേർഡ് ബൈ C.E. മൂറി എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ഇത് ഓതർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മൂറീസ് ടേബിൾ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് ടേബിൾ ലിസ്റ്റ് ദ ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് ആറ്റംസ് വിത്ത് ടേം സിമ്പിൾസ് ആൻഡ് കറസ്പോണ്ടിങ് എനർജി. ഓക്കെ, അപ്പം പല ആറ്റങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റേറ്റുകൾ, അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടേം സിമ്പിൾ, അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി എല്ലാം ഈ മൂറീസ് ടേബിളിലുണ്ട്. അപ്പം വി ക്യാൻ പിക്ക് ദ എനർജീസ് ഫ്രം മൂറീസ് ടേബിൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദീസ് സ്റ്റേറ്റ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും മൂറീസ് ടേബിളിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പോൾ ആ എനർജി തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നോക്കിയാൽ മതി, ഈ ട്രാൻസിഷൻ്റെ എനർജിയും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. Okay, so we can calculate the energy in terms of centimeter inverse, or strictly speaking wave number. Okay, so the nu bar corresponding to 2s half 2p half transition, corresponding to 2s half 2p half transition. ആദ്യത്തെ ട്രാൻസിഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഈ ട്രാൻസിഷൻ ഇത്. ഓക്കെ, അലൗഡ് ട്രാൻസിഷനിലെ ആദ്യത്തെ 2s half 2p half ട്രാൻസിഷൻ. ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വേവ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 82258.917 സെന്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് ആണ്. എനർജി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സെന്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ്. ഇനി അടുത്ത ട്രാൻസിഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ന്യൂ ബാർ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു 2s half. പിന്നെ അടുത്ത ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 2p3/2 അല്ലേ? ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 8259.272 centimeter inverse. Okay, centimeter inverse. That is the frequency corresponding to that. Therefore, now we have that frequencies corresponding to this transition. Alle, n is equal to 1 to n is equal to 2 transition. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ രണ്ട് ഫ്രീക്വൻസീസ് ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡ്ബർഗ് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സിംഗിൾ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് അല്ലേ? റെഡ്ബർഗ് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചു. ഏതായിരുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് the single frequency that we calculated using the Rydberg equation was 82258.20. അതിന്
വളരെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന മറ്റ് രണ്ട് ഫ്രീക്വൻസീസ് ആണ് നമ്മളിപ്പം ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. 82258 അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന രണ്ട് ഫ്രീക്വൻസീസ്, അതിന് തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന രണ്ട് ഫ്രീക്വൻസീസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫ്രീക്വൻസീസ്, അതായത് റെഡ്ബർഗ് ഇക്വേഷനിൽ കിട്ടിയ ഒരു ഫ്രീക്വൻസിക്ക് പകരമായിട്ട് if we are considering the spin orbit coupling also, we can get to two frequencies corresponding to the first line in the Lyman series അല്ലേ. അതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ലൈമൺ സീരീസിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ്ബർഗ് ഇക്വേഷൻ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മാതിരി ഒരു സിംഗിൾ ലൈൻ ആയിരിക്കത്തില്ല. ഇപ്പൊ റെഡ്ബർഗ് ഇക്വേഷൻ അനുസരിച്ച് ഒരൊറ്റ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള ഒരു സിംഗിൾ ലൈൻ ആയിരിക്കും അതല്ലേ. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു സിംഗിൾ ലൈൻ ആയിരിക്കത്തില്ല, നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും, ഒരു ഡബിളറ്റ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. ദിസ് ഡബിളറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ സ്പിൻ ഓർബിറ്റ് കപ്ലിംഗ്. സ്പിൻ ഓർബിറ്റ് കപ്ലിംഗ് മൂലമാണ് ഇവിടുത്തെ ഡബിളറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേ കാൽക്കുലേഷൻസിന് ലൈമൺ സീരീസിലെ മറ്റ് ലൈൻസിനും കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഓൾ ദ ലൈൻസ് ഇൻ ദ ലൈമൺ സീരീസ് ആർ ഡബിളറ്റ്സ്. എല്ലാ ലൈൻസും ഡബിളറ്റ്സ് ആണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഹയർ എന്നിലേക്ക് പോകും തോറും ഈ ഡബിളറ്റ്സ് തമ്മിലുള്ള സ്പേസിങ്, ഓക്കെ, സ്പേസിങ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ the separation between the doublet lines decreases with the increasing value of n എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് മനസ്സിലായത്, ഇതിനെ ഈ ലൈമൺ സീരീസിലെ ഓരോ ലൈനുകളും ഡബിളറ്റ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ. അതായത് സ്പെക്ട്രൽ കോംപ്ലക്സിറ്റി അറൈസ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ദിസ് സ്പെക്ട്രൽ കോംപ്ലക്സിറ്റി ഈസ് അറൈസ്ഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ സ്പിൻ ഓർബിറ്റ് കപ്ലിംഗ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ കോംപ്ലക്സ് സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ ഫൈൻ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫൈൻ സ്ട്രക്ചർ. ഓക്കെ, so fine structure of the emission spectrum of hydrogen is due to the spin orbit coupling. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ വളരെ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രാം കൂടി ഞാനൊന്ന് വരച്ച് കാണിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസിഷൻസ് ആണ് ഞാൻ ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ വരച്ച് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. So let me draw some lines, and those lines are corresponding to some energy states. Okay, here is one line, and this line is corresponding to the 1s orbital. Okay, 1s orbital energy state. So let me write 1s here. So this corresponds to the 1s, and the term symbol here is 1s കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടേം സിമ്പിൾ S2 ആണല്ലേ. ഞാൻ ജെ വാല്യൂ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ലെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നമുക്കത് എഴുതാം. ഇപ്പം S2 ആണ്, S2 ഹാഫ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ടേം സിമ്പിൾ. അപ്പം S2 എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ടേം സിമ്പിളിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ്. ഇനി അടുത്ത എനർജി ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് 1s മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന എനർജി ലെവലാണ്. 2sനും 2pക്കും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി ലെവൽസ് ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ 2s എനർജി ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ്. ഓക്കെ, and the term symbol corresponding to that is also written here. So this corresponds to 2s, and the term symbol corresponding to that is also 2s. Okay, so part of the term symbol corresponding to that is 2s. ഇനിയും അടുത്ത ലെവൽ കൂടി ഞാൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. that is corresponding to the 2p. Okay, 2pക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എനർജിയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതുന്നത്. ഈ സ്കെയിലിംഗ് ഒന്നും അത്ര കറക്റ്റ് ഒന്നുമല്ല, ഒരു ജസ്റ്റ് ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം എഴുതുകയാണ്. Okay, so this corresponds to 2p, and the term symbol is 2p അല്ലേ. ഇവിടെ ജെക്ക് രണ്ട് വാല്യൂസ് പോസിബിൾ ആണ് അല്ലേ. 2p ഹാഫും 2p 3/2 ഉണ്ട്. ഇതിനകത്ത് രണ്ട് ടേം സിമ്പിൾസ് ഉണ്ട്, 2p ഹാഫും 2p 3/2. അതിനകത്ത് അത് രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. അതിന് രണ്ട് പേർക്കും രണ്ട് എനർജിയാണുള്ളത് അല്ലേ. സോ ദിസ് വിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇതിങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. ഈ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് 2pയുടെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു 2 ഓഫ് ദ ടേം സിമ്പിൾസ്. ഓക്കെ, രണ്ട് ടേം സിമ്പിൾസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു ദ S2 ഹാഫ്, 2s ഹാഫിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആണത്. ഓക്കെ, ദിസ് വൺ കറസ്പോണ്ട്സ് ടു sorry, not S, P. This corresponds to 2p half, 2p half, and this one corresponds to 2p 3/2. Okay, മറ്റേ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അവിടെ 2sന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരൊറ്റ ടേം സിമ്പിൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ദാറ്റ് ഈസ് 2s ഹാഫ്. ഇതിലെ ടേം സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് 2s ഹാഫ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ മൊത്തത്തിൽ എഴുതാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് എഴുതാതിരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടേം സിമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്.
ഇനി ഇവിടെ തമ്മിലുള്ള ട്രാൻസിഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള 1sൽ നിന്നുള്ള ട്രാൻസിഷനാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ ഓർബിറ്റിൽ നിന്നും ഹയർ ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് n=2ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടേം സിമ്പിൾസ് ആണ് ഇതെല്ലാം അല്ലേ. അപ്പം അതിൽ നിന്നും നടക്കുന്ന ട്രാൻസിഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി പരിഗണിക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ ദ ട്രാൻസിഷൻസ് വിൽ ഒക്കർ ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, ഒരു പോസിബിൾ ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, പോസിബിൾ എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്നുള്ളൂ, അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് നടക്കുന്നു എന്നല്ല. ഒരു പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഈ ട്രാൻസിഷനാണ്. സോറി, this transition is one possibility. Okay, this transition. So let me take a line option. So this is one possibility, and this transition is from the 2s orbital to 1s orbital. So it is from s2 half to s2 half transition. Okay, and other possibilities are മറ്റ് രണ്ട് പോസിബിലിറ്റീസ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഇതാണ് ഒരു പോസിബിലിറ്റി. See, this is one possibility. This is one possibility, and another possibility is this one. അല്ലേ, another possibility എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റിയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ സെലക്ഷൻ റൂൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഈ ഒരു പോസിബിലിറ്റിയെ റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്തു. ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ഹാപ്പനിങ് അല്ലേ, ഇത് പോസിബിൾ അല്ല. സെലക്ഷൻ റൂൾ അനുസരിച്ച് അലൗഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇത് രണ്ടും മാത്രമാണ്. ഇത് രണ്ടുമേ അലൗഡ് ആയിട്ടുള്ളൂ സെലക്ഷൻ റൂൾ അനുസരിച്ച്. അപ്പോൾ ഇതിന് രണ്ടിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് എനർജി ഉണ്ടല്ലേ. യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദർ ആർ 2 energies കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദിസ്, ആൻഡ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദിസ് യു വിൽ ഗെറ്റ് 2 lines ഇൻ ദ സ്പെക്ട്രം. നിങ്ങൾക്ക് 2 lines ആയിരിക്കും സ്പെക്ട്രത്തിൽ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ലൈൻ കിട്ടേണ്ട സ്ഥാനത്ത്, അതായത് ലോ റെസൊല്യൂഷൻ സ്പെക്ട്രത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു ലൈൻ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. ലൈമൻ സീരീസ് ഹിസ്റ്റോറിക്കലി ലൈമൻ സീരീസ് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത സമയത്ത് 1860s മുതലേ അറിയാം ഹൈഡ്രജന്റെ എമിഷൻ സ്പെക്ട്രം. ഓക്കെ, 1913 ബോറിന്റെ ആറ്റമിക് മോഡൽ വരുന്നത്. അതിന് മുമ്പിട്ടേക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഹൈഡ്രജന്റെ എമിഷൻ സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സമയത്തൊന്നും നമുക്ക് ഈ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് കാണാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല, കാരണം ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ സ്പെക്ട്രം അന്ന് അവൈലബിൾ ആയിരുന്നില്ല. ഓക്കെ, ആ സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിന് കറസ്പോണ്ട് 2 to 1 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈൻ മാത്രമേ ഹൈഡ്രജന്റെ എമിഷൻ സ്പെക്ട്രത്തിൽ കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ബട്ട് വെൻ വി ഡെവലപ്ഡ് ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ ടെക്നിക്സ്, okay, then we could see that each line is splitting into 2. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഇതാണ്. ഇപ്പം ഇങ്ങനെ 2 lines ആയിരിക്കും സ്പെക്ട്രത്തിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് ദിസ് ഈസ് എ സ്പെക്ട്രം and 2 lines will be appearing in the spectrum, and these 2 lines are the doublets of the first line in the Lyman series. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ്റെ ലൈമൻ സീരീസിലെ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഡബിളറ്റ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണും. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദിസ് വി അഡോപ്റ്റഡ് ദ സ്പിൻ കപ്ലിംഗ്, ആൻഡ് വി അഡോപ്റ്റഡ് ദ സ്കീം ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ദ ടേം സിമ്പിൾസ് അല്ലേ. ഡിഫറെൻ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റേറ്റ്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടേം സിമ്പിൾസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഹൈഡ്രജന്റെ എമിഷൻ സ്പെക്ട്രത്തിന്റെ ഫൈൻ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ യു ക്യാൻ ഗോ ഓൺ വിത്ത് ദ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് ദ ഫൈൻ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഓൾ ദ ലൈൻസ് if you have time, but for the time being I am limiting my discussion here, and now you know how to get the fine structure, how to calculate the fine structure of the other lines also. Moore's table എന്ന് പറയുന്നത് അമേരിക്കൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഡോക്യുമെന്റ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി അവൈലബിൾ, ഇറ്റ് ഈസ് അവൈലബിൾ, ആൻഡ് യു ക്യാൻ റെഫർ ദാറ്റ് ആൾസോ ടു ഗെറ്റ് ദ എനർജീസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ഡിഫറെന്റ് ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റേറ്റ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഹൈഡ്രജന്റെ എമിഷൻ സ്പെക്ട്രം നമ്മൾ we are explaining the emission spectrum of the hydrogen. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായെന്നുണ്ടെങ്കിൽ if you have any doubt, please don't hesitate to ask me, and thank you for watching and stay tuned.